Okay, start from Mama. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. So today let's see how to design a grid connected solar PV system. Okay. Sir, recording. Pardon? So you're able to see the slides, right? Yes, sir. Yes, sir. So this graph shows you the blue line indicates the daily energy demand of a consumer, and the one in yellow indicates how much of those demand can be satisfied by solar PV. So this curve, yellow and one in pale pink color indicates the energy generated by PV, whereas the blue line indicates the energy demand of a consumer. Okay, so you can see the blue colors, the yellow color lying behind the blue color will satisfy the energy demand of the consumer, thereby inhibiting the consumer from importing power from the grid. So during this span, or the area shaded by yellow color, during those span, the import of power from the grid will be increased or decreased. Okay, so let me put in other words. So the blue color indicates the energy demand of a consumer who is not connected to who is connected to the grid alone. Okay, so the blue line indicates the energy demand of a consumer who is connected to grid alone. Okay, whereas this curve, one in yellow and pale pink, indicates the energy generated by solar PV system, grid connected solar PV system. So now a consumer has connected his system to this grid connected PV system. So what will happen to his demand during the span between 4 to 21, or the during the span where it is shaded with the yellow color? Will he import more power from the grid, or the amount of power which is importing from the grid will get reduced? Reduces, sir. So it will get reduced. Meanwhile, the one in pink color indicates the excess power generated by the solar PV panel when compared to the demand of the consumer. So what will happen to this excess power? It will be exported to the grid. So the one in yellow indicates the power which is satisfied by the solar PV system. Okay, whereas the one in pink color indicates the excess power, so it will be exported to the grid. Okay, so first thing while designing a solar PV system, so obviously this is your schematic of your grid connected solar PV system. So the solar PV system generates DC power, and which is converted into AC with the help of an inverter. So the output of the inverter is predominantly used to satisfy the demand of the residential building or the consumer who has installed the solar PV system. In case if the generation of the solar PV system is higher than the demand, then the extra electricity is credited to the grid or exported to the grid. Whereas if the generated power of the solar PV system is less than the demand of the consumer, then the energy is imported from the grid. Okay, so out here they have not shown the meter, so I have used this to only make sure there is a bidirectional meter out here. So the bidirectional meter records both the amount of power which is exported to the grid and the amount of power which is imported from the grid as well. So at the end of the day, we will be having the data of what is the total amount of power which is imported to the
imported from the grid and what is the total amount of power exported to the grid. Okay, so obviously these are the two instruments we will be needing other than solar PV panels in case of grid connected solar PV system. One is your inverter. So out here the inverter not only it converts DC to AC. Meanwhile, it also makes sure while synchronizing the energy generated using solar PV system to the grid, it will make sure voltage and frequency are being synchronized. So inverter synchronize the phase and frequency. Out here in the phase, it will sync the voltage. So in case if the grid voltage is 230 watts and your system solar PV system output voltage is somewhere around 220 volt, the difference is less than 10%. So it will the grid will the excess energy generated by the solar PV system will be exported to the grid. Whereas if the grid voltage is 230 volt and that of solar PV system is just 150 volt, the grid and the PV system will not get synchronized. Okay, so there should be a match between the voltage. Generally, a mismatch of about 10% is only allowed. Okay, so what is the frequency of AC current as far as India is concerned? Sir, 50 hertz. So as far as US and European nations are concerned, it's 60 hertz. So the inverter will also make sure the frequency is also synchronized. Okay, if only when the voltage and the frequency are being synchronized, the grid will, power will be exported to the grid. Or same is the case while importing power from the grid as well. Okay, so what's the reason for doing so is that if only there is a minimal deviation of 10% of voltage and frequency, if at all this is beyond 10%, indirectly what does the grid says mean? Either the grid is shut down or there is a problem with the grid. So it's better to isolate the solar PV system from the grid, thereby protecting it from damage. Okay, that's the reason for synchronizing the phase and frequency. As I already said, if the phase and frequency are not synchronized, if என்னோட grid shut downல இருக்கு, அப்ப என்ன ஆகும்? என்னோட பேஸும் ஃப்ரீக்வன்சியும் சிங்க்ரனைஸ் ஆகாம கிரிட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும்? So the energy generated by the solar PV system will be exported to the grid. Okay, if a grid shutdownல இருக்கு ஆனா நான் எனர்ஜி ஜெனரேட் பண்றது கிரிட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிரும். ஓகேயா, ஆனா நான் கிரிட்டை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குக்காக ஒருத்தன் வந்து மேலே ஏறி இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம், வயர்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ அவன் அந்த கிரிட்டை தொடர்றப்போ அவனுக்கு என்ன நடக்கும்? What will happen to him? Shock அடிச்சு. So he would get electroconducted and there is a possibility of fatality. Okay, so அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் இதே மாதிரி பேஸையும் ஃப்ரீக்வன்சியையும் சிங்க்ரனைஸ் பண்றது. ஸோ இப்படி அந்த பேஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி சிங்க்ரனைஸ் ஆகாம இருந்துச்சுன்னா டிஃபால்ட்டா என்னோட சோலார் பிவி கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்றத நிறுத்திடும். ஸோ திஸ் எஃபெக்ட் இஸ் செட் டு பி ஆன்டி ஐலாண்டிங் எஃபெக்ட். ஏன் ஆன்டி ஐலாண்டிங் சொல்றாங்கன்னா, இப்போ அந்த சோலார் பிவி சிஸ்டமால கண்டிப்பா அந்த கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ண எல்லா கன்சியூமர்ஸ்க்கும் பவரை கொடுக்க முடியாது. ஸோ வாட் இட் வில் டூ இஸ் இட் வில் try to satisfy the load of certain set of consumers. That certain set of consumers itself they will form like அது அந்த solar PV system or set of consumers ஒரு ஐலாண்ட் மாதிரி ஆயிடும். அதுதான் வந்து அவங்க ஆன்டி ஐலாண்டிங் எஃபெக்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஒன் மோர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கிரிட் கனெக்டட் சோலார் PV system is that என்னோட கிரிட் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சுனாலும் எனக்கு வீட்டுக்கு பவர் வராது. ஏன்னா கிரிட் கனெக்டர்ல நான் பேட்டரி வந்து தனியா யூஸ் பண்ணல. ஸோ இப்போ என்னோட கிரிட் ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிடும், என்னோட சோலார் பிவி அதோட பவர் ஜென்ரேட் பண்றதை நிறுத்திடும். அன்டில் அண்ட் அன்லெஸ் வி ஹாவ் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல்ஸ் தட் என்னோட கிரிட்டுக்கு பவர், கிரிட்ல பவர் இல்லை, கிரிட் ஷட் டவுன்ல இருக்கு, அதனால ஒரு சுவிட்ச் மூலமா அட்லீஸ்ட் அந்த கன்சியூமருக்கு மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுங்கன்ற மாதிரி நம்ம செட் பண்ணலன்னா டிஃபால்ட்டா என்ன ஆகும்னா கிரிட்ல பவர் இல்லைன்னா எனக்கும் பவர் இருக்காது. Okay, that's one of the disadvantage of solar PV system, but that is being done to make sure no fatality happen
to the maintenance workers operating out there in the grid. Okay. So, and we will also be using an energy meter. The only difference between your conventional energy meter and this meter is that this meter will be capable of recording both how much power of being how much amount of power is being exported to the grid and how much power is being imported from the grid. Whereas our conventional meters, the current direction power is the current direction is only unidirectional, whereas we will be keep on importing power from the grid. Whereas when we install solar PV system out there in your rooftop, we are both generating power, so we will be exporting power as well to the grid. So here both importing and exporting happens, whereas in conventional system only importing takes place. So we will be making use of a two-way energy meter. So these are the things which we have to consider while designing a grid connected solar PV system. So standalone solar PV system நம்ம generally என்ன பார்த்தோம்? We will be looking for our maximum demand as well as the energy which the panel will be capable of generating when the solar intensity available is least. These are the two factors which will be taken into account while designing a standalone solar PV system. Whereas in this case, just monthly energy usage for a year இருந்தா போதும். Okay, so monthly energy usage for a year இருந்தா போதும். அதுல இருந்து daily energy usage கண்டுபிடிச்சிடலாமா? And January to December each month நான் எவ்வளவு energy consume பண்ணிருக்கேன்ற data இருக்கு. Okay, so add up all those data and divided by 365, then I will be able to get a daily energy requirement. Okay, so என்னோட daily energy requirement கண்டுபிடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தேவையான array voltage என்ன, inverter sizing and protection device sizing. Okay, so இதில் நமக்கு grid connected systemல there is one more thing which we have to consider. Though இப்போ என்னோட demand வந்து even if my roof space is capable of satisfying all the or capable of has enough area so that I am capable of installing solar PV system which is capable of satisfying all my energy demands, we will not be allowed to do so when we are making use of grid connected solar PV system. எனக்கு இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு 5000 யூனிட் வேணும் என்னோட grid என்னோட ரூஃப் டாப்ல இல்ல எனக்கு அவைலபிளா இருக்க லேண்ட்ல என்னால அந்த 5000 யூனிட்ஸ் ஜெனரேட் பண்றது கேப்பபிளா இருக்கிற சோலார் PV பேனலை இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். In spite, I will not be allowed to do so because there is always a limit set by the DISCOMs which says that as far as Tamil Nadu is concerned, என்னோட டிமாண்ட்ல 30% மட்டும் தான் நான் இதுல இருந்து கன்சியூம் பண்ணணும். சாரி, என்னோட டிமாண்ட்ல 30% வரை தான் நான் grid connected solar PV system install பண்ண முடியும். Okay, whereas in states like Maharashtra it is up to 50%. Okay, so that's how it works. So in this case I have taken an example of the annual electricity consumption is 18,485 units. So obviously for per day it will be 18485 divided by 365. So இது வந்து Maharashtra standard code. Power utilization by the grid is equal to 50% of the total consumption. அவங்க ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி மினிமம் 50 வந்து கிரிட்ல இருந்தா நான் பவர் இம்போர்ட் பண்ணியே ஆகணும். ஓகே, so here they have made use of a panel of whose peak voltage rating is 30 watt, open circuit voltage is 27 watt and the short circuit current is 11.1 amps. So if annual energy consumption சார் ஏன் சார் இப்படி வச்சிருக்காங்க 50% 30% தான் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு ஏதாவது காரணம் இருக்கா சார்? So one thing is they want to make sure அவங்க சென்ட்ரலைஸ்டு பவர் பிளான்ட்ல இருந்து ஜெனரேட் பண்ற இதை வந்து பிகாஸ் வாட் டு சே அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் பவர் பிளான்ட்ல இருந்து ஜெனரேட் பண்ற பவரும் இட் ஹாஸ் டு பி யூட்டிலைஸ்ட். ஓகே, பிகாஸ் தே ஹேவ் ஆல்சோ இன்வெஸ்டட் மணி, ஸோ தே டோன்ட் வாண்ட் டு what to say waste those energy as of now. Meanwhile, these kind of solar PV systems, because the consumer demand can keep on varying. Okay, so to make sure
அட்லீஸ்ட் ஏன்னா நான் என்னோட எனர்ஜி டிமாண்ட் என்னதுமே நான் எப்படிதான் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இன்னுமே ஒரு ஃபோர்காஸ்ட் வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சப்போஸ் அந்த ஃபோர்காஸ்ட்ல மிஸ்மேட்ச் ஆகிறப்போ நான் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண எனர்ஜியோட நான் ஜென்ரேட் பண்ண எனர்ஜி கம்மியா இருந்ததுன்னா இட் லீட்ஸ் டு ஷட் டவுன். வேறஸ் நான் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண எனர்ஜியோட நான் ஜென்ரேட் பண்ண எனர்ஜி அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த எனர்ஜி எல்லாமே எனக்கு வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த மிஸ்மேட்ச் அவாய்ட் பண்றதுக்காகவும் மீன்வைல் டு ப்ரொவைட் கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ஆல் சிஸ்டம்ஸ் தே மேக் ஷூர் ஒன்லி திஸ் மச் பர்சன்டேஜஸ் ஆகும். ஓகே சார் இப்போ 100 யூனிட் வேணா நம்ம 30 யூனிட் தான் தமிழ்நாட்டுல போட முடியுமா? ஆமா, தமிழ்நாட்டுல அதுவும் ஹெச்டி கன்சியூமர்ஸ்க்கு கிடையாது. டெல்லி மாதிரி இதுல மட்டும்தான் ஹெச்டி கன்சியூமர்ஸ்க்கு நெட் மீட்டரிங்கே கொடுக்குறாங்க. தமிழ்நாட்டுல வந்து ஜென்ரலா இண்டஸ்ட்ரீஸ் போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து பீக் டிமாண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவிஏ இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த பீக் டிமாண்ட்ல அதுல 30% மட்டும்தான் அவங்களால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல அவங்களால இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. கிரிட்டோ அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் கிரிட்டோட கனெக்ட் பண்ணாதப்பா அப்படின்றாங்க. அவ்வளவுதான். Okay, so this is the total unit consumed per year. So the average energy requirement is சார் நம்ம கிரிட்டோட கனெக்ட் பண்ணலனா நம்மளே பேட்டரி வாங்கி வச்சிட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ல சார்? அது வந்து அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நான் பேட்டரி வச்சு யூஸ் பண்றேன்னா நான் கிரிட்டுக்கு கொடுக்க முடியாது as per norms. அப்படி பண்ணிக்கலாம்ல சார்? ஏன் சார் கிரிட்டுக்கு பண்ணணும்? வேற ஒன்றும் இல்லை. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த பேட்டரியில வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை. அங்கே 5 யூனிட் ஜென்ரேட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பேனல். அது நான் பேட்டரியில ஸ்டோர் பண்ணேன்னா கிட்டத்தட்ட அது 2.5 யூனிட் தான் அதுல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடியும். ஓகே சார். ஓகே, ஸோ எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்ல எனக்கு பாதி எனர்ஜி கிட்டத்தட்ட வேஸ்ட் ஆயிரும்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோ. ஓகே, எஃபிஷியன்சி மோரோவர் என்னோட பேட்டரி 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ணணும். எப்படினாலும் நான் கிரிட்டோட தான் கனெக்ட் பண்ண போறேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டலோன் சிஸ்டம் போறேன்னா பேட்டரி போடுறது எனக்கு ஒரு ரேஷனல், அதுல ஒரு இது இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வேற ஆப்ஷன் கிடையாது. நான் எப்படினாலும் கிரிட்டோட தான் இருக்க போறேன். அதுக்கு மீன்வைல் நான் பேட்டரியை வச்சுக்க போறேன்னா இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். பிகாஸ் சோலார் பிவி சிஸ்டம்ல பேனலுக்கு அடுத்ததான் அதிகமா காஸ்ட் கன்சியூம் பண்றது வந்து பேட்டரிஸ் தான். அட்லீஸ்ட் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அ பேனல் இஸ் 25 years, whereas that of a battery is somewhere around 5 to 7 years in case if it is maintained properly. If not, it can be even lower. Okay sir. Okay, so நீங்க பேட்டரி போடுறீங்கன்னா இட்ஸ் மோர் ஆர் லெஸ் லைக் யூசிங் யூபிஎஸ் அவுட் தேர் இன் ஹோம்ஸ், அந்த மாதிரி தான். ஓகே சார். இப்போ என்னோட சென்னையிலலாம் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோமே, ப்ரிடாமினண்டா பெருசா பவர் கட்டே ஆகிறது இல்லை. ஸோ என்னோட பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே கம்மி. பேட்டரி டிஸ்சார்ஜ் ஆகலனால என்னதான் ஆகுது, அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே பேட்டரியோட லைஃப் கம்மியாயிரும் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே, so as far as subsidy is also concerned, நான் ஒரு grid connected systemல ஒரு பேட்டரி யூஸ் பண்ணனா அந்த சிஸ்டம்க்கு சப்சிடி கிடைக்காது. சோ 30% வரைக்கும் தான் நம்ம கிரிட்ல வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். தமிழ்நாட்டுல வந்து 30. இதுல வந்து கன்சியூமரோட டிமாண்ட கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஜெனரலா ரூஃப் டாப் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் இல்லையா? ஆமா சார். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டியில 30% மட்டும்தான் வந்து சோலார் பிவி கனெக்டட் கிரிட் டைப் சோலார் பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண விடுவாங்க. ஸோ பிளேசஸ் லைக் அண்ணா நகர்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்டெபிள், இதுக்கு மேல ஆட் அப் பண்ண முடியாதுன்ற லெவலுக்கு வந்துருச்சு சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும். ஓ, அப்போ வந்து வேற யாருமே வந்து பிவி போட முடியாதா சார்? அதாவது கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் போட முடியாது இப்போதைக்கு இருக்க நார்ம்ஸ் படி. அப்போ வந்து அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல அவங்க எத்தனை வீடு கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்களோ அது மொத்த வீட்டுக்கு எத்தனை வீடுன்னு இல்லை, அதோட கெப்பாசிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேவிஏ அதுல 30%. அதான் சரி. இப்போ அந்த 30% ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு, அப்போ அதுல 6 வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சார். மீதி 5 வீடு இனிமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அது ரொம்ப இதுதானே சார்? ஏன்னா ஒரு சப்போஸ் நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த 6 வீட்டுல ஒருத்தருக்கே அவ்வளவு டிமாண்ட் வந்து இருக்காது. அதுவும் ஒரு ரீசன். 6 வீட்ல 4 வீட்டுக்கு அவங்க டிமாண்ட் இது பண்ணிட்டாங்கன்னா மிச்சம் 2 வீடு அவங்க சும்மா தானே இருக்கணும். அவங்க இது பண்ண முடியாது. அதான் இப்போதைக்கு இருக்க நார்ம்ஸ். இப்போ வந்து அந்த பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்ல சார்.
ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு தான் வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. பட் ஒன்ஸ் அகெயின் வாட் தே சே இஸ் கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டி ஒன்ஸ் அகெயின் வில் பிகம் அ கன்சர்ன். ஏன்னா இதுல ஒரு 40% இவங்க சோலார் பிவி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னு என்னால் சரியா ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டி அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் ஷுட் நாட் பி அ கொஸ்டின். ஏன்னா அப்படி கிரிட் ஸ்டேபிள் இல்லைன்னா ஒன்ஸ் அகெயின் எனக்கு வந்து ஷட் டவுன் நிறைய நடக்கும். மீன்வைல் நான் யூஸ் பண்ற எக்யூப்மெண்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாயிரும். ஸோ இஃப் அட் ஆல் இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா, ஆப்வியஸ்லி அந்த கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டி இல்லைன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷனே ரொம்ப பாதிக்கப்படும். ஸோ அதனால அதுக்கு மேலே இப்போதைக்கு அலோவ் பண்ணல. ஓகே சார். அதனால அதே மாதிரி லார்ஜ் ஸ்கேல் கன்சியூமர்ஸ்க்குலாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, நீங்க இங்க பவர் பிளான்ட் மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைசேஷனுக்கு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வந்து அவங்களால இம்போர்ட்லாம் எதுவும் எக்ஸ்போர்ட்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. எனக்கு தேவையான பவரை நானே ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி ஓகே சார். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இப்போ லெட் மீ சே கேரளால ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, ஆனா கேரளால சோலார் ரேடியேஷன் பெருசா இல்லை அப்படின்னா, ஸோ இது ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் பண்ண முடியாது. சரி, நம்ம இதுலேயே ஊட்டியில ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன சாக்லேட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கு, அவங்களுக்கு தேவையான பவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 யூனிட் பெர் மந்த் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா, சென்னை மாதிரி இல்ல தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி மாதிரி டெம்பரேச்சர் சோலார் ரேடியேஷன் அதிகமா இருக்கிற இடத்துல ஒரு 5 மெகாவாட் இல்ல ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதுல அவங்க ஜென்ரேட் பண்ற பவரை வந்து கிரிட்டுக்கு இம்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. சாரி, கிரிட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஃபுல்லாவே கிரிட்டுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அவங்க இப்போ வந்து வருஷத்துக்கு 1000 யூனிட் கொடுக்குறாங்கன்னா, இப்போ அவங்க ஃபேக்டரிக்கு வந்து 2000 யூனிட் கன்சியூம் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஆனா அவங்க பில் பே பண்றது வந்து 1000 யூனிட் தான் பே பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நான் என்னோட கெப்பாசிட்டி யூட்டிலைஸ்க்காக தான் இதே மாதிரி இந்த சென்னையில இந்த பிளான்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பிளான்ட் 1000 யூனிட் உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கிரிட்டுக்கு கொடுத்துருச்சு. ஸோ நான் இங்க 2000 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன், மீதி அதுல 1000 கழிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து அந்த 1000ல வந்து அவங்க டிஸ்கவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கல்ல, அதாவது டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லைன்ஸ் யூஸ் பண்றாங்கல்ல, அதுக்காக வீலிங் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது 5% ஆஃப் த யூனிட் ஜென்ரேட்டட். ஸோ 1000ல 5% போயிடுச்சுன்னா 50% வந்து அந்த வீலிங்காக போயிடும். ஓகே, ஸோ அது போயிடுச்சுன்னா மீதி 950 யூனிட் வந்து அவங்க கன்சியூம் பண்ண எனர்ஜில இருந்து குறைச்சிக்குவோம். நிறைய விண்ட் டர்பைன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு இதே மாதிரி இதுவும் ஒரு ரீசன். அப்பனா ஹீட் அதிகமா இருக்க ஏரியா லைக் அந்த ராமநாதபுரம் சைடுல எல்லாம் வந்து ஹீட் அதிகமா இருந்ததுன்னா அங்க சோலார் ரேடியேஷன் அதான் சார் சோலார் ரேடியேஷன் அதிகமா இருக்க ஏரியால கம்பெனிஸ்லாம் வந்து இது பண்ணிட்டாங்கன்னா அதே மாதிரி அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, யூசேஜ் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம்ல சார். எதுக்கு கம்பெனி அதே மாதிரி பண்றது தான் பேரு கெபாசிட்டிவ் யூசேஜ். ஆனா அந்த மாதிரி பண்றாங்களா சார்? இப்போ விண்டுக்கு நிறைய பண்றாங்க, சோலாருக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான். விண்ட்லாம் காலங்காலமா அதை வச்சு தான் நிறைய ஓட்டிட்டு இருக்கோம். ஆனா விண்ட் சோலார் தானே சார் அந்த ஒரு சோலார் தானே சார்? சோ சோலார் தான் பொட்டன்ஷியல் அதிகம்னு சொல்றீங்களா? காஸ்ட் அதிகம் கிடையாது விண்டை விட. இல்ல as of now more or less ரெண்டுமே சேம் காஸ்ட் தான். என்னன்னா இதுக்கு நான் வந்து லேண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும். சோலாருக்கு ஒரு மீட்டர் ஆன் ஆவரேஜ் 1 கிலோவாட் கிட்டத்தட்ட 3 மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இருந்து 5 மீட்டர் ஸ்கொயர் வரை தேவைப்படும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ அப்படின்னா நான் மெகாவாட் ரேஞ்சில் போகிறப்போ எனக்கு ஏக்கர்ஸ் ஆஃப் லேண்டு தேவைப்படும். ஸோ அந்த லேண்டை நான் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டே எனக்கு வந்து பெரிய இஷ்யூ. ஓகே, வேற நான் இதே மாதிரி விண்டு போறேன் அப்படின்னா நான் 1 மெகாவாட் சிஸ்டமுக்கு எனக்கு வந்து மிஞ்சி போனா ஒரு ஏக்கர் கூட தேவைப்படாது. ஓகே, ஸோ இந்த லேண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அதுலேயே எனக்கு கேபிட்டல் காஸ்ட் அதுலேயே இறங்கிடும். ஓகே சார். ஸோ அதுதான் ஒரு இது நான் லேண்ட் ப்ரொக்யூர் பண்ணி அதை இது பண்றது எனக்கு இங்கே ஒரு பெரிய இஷ்யூ. ஈவன் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து லேண்ட் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் தான் இன்னுமே நிறைய இஷ்யூ. ஓகே சார். ஓகே ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்னோட ஆவரேஜ் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் இஸ் 50 யூனிட்ஸ். இப்போ அந்த ஏரியால பீக் சன்ஷைன் ஹவர்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 4.5 ஹவர்ஸ். ஸோ அப்போனா அந்த சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் எவ்வளோ இருக்கணும்? 11.25 கிலோவாட் இன்ஸ்டால் பண்ணா போதும். அந்த 4.5 மணி நேரத்தில் அது வந்து 50.63 கிலோவாட் ஹவர் கொடுத்துரும்.
provided if the efficiency is 100%. But system losses லாம் இருக்கிறதுனால நான் ஒரு 0.77 ஆல டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, அதாவது 77% தான் சிஸ்டம் எஃபிஷியன்சின்னு கன்சிடர் பண்ணி அதை டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு install 14.615 kilowatt of solar PV system to satisfy the or to generate 18,400 units per year. But இதுல நான் எவ்வளவு தான் ஜெனரேட் பண்ண முடியும்? 50% தான் ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அதனால தான் into 0.5. Okay, therefore 7.308. So 7.308 approximately they have made. அதுக்கான இன்வெர்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து 8 கிலோவாட்டா வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஈச் டே நான் எவ்வளோ ஜென்ரேட் பண்ணுவேன்? என்னோட சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி என்ன இருக்கணும்? 7.308 இருந்தால் தான் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 25.3 யூனிட் என்னால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். 23.21 யூனிட் என்னால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கான இன்வெர்டர் கெப்பாசிட்டி லெட் மீ கன்சிடர் இஸ் டு பி 8 கிலோவாட். ஸோ வோல்டேஜும் இது வந்து இது மட்டும் தான் இந்த டிமாண்ட்ல இருந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு 7.3, ஸோ அதுல இருந்து ஒரு 1.25 அந்த மாதிரி போட்டு 8 கிலோவாட்டுக்கு நான் இன்வெர்டர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் இன்வெர்டர் வோல்டேஜ் இட்ஸ் அப் டு மை செலெக்ஷன். ஓகே, ஐ ஹவ் மேட் யூஸ் ஆஃப் 360 வாட் இன்வெர்டர். ஸோ இப்போ 8 கிலோவாட். ஓகே, ஒவ்வொரு பேனலும் எவ்வளோன்னு சொன்னோம்? 300 வாட் பீக். ஸோ 8 டிவைடட் பை 300 எவ்வளோ வரும்? 8,000 divided by 300. 27. 27. Okay, so it approximately in 27. 26 point வருது சார். ஆனா பேனல் வைஸ் 27. ஓகே, சாரி. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இன்வெர்டர் கெபாசிட்டிக்கு இது பண்ணிட்டோம் 7.308. அதுக்கு தான் நம்ம நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். இதானே என்னோட அவுட்புட், ஆக்சுவல் அவுட்புட் பவர் ரிக்வயர்மெண்ட் ஆஃப் த பேனல் divided by 300, it will give me 24.36. So it's 25 panel. Correct? என்னோட பேனலோட அவுட்புட் பவர் எவ்வளோ இருக்கணும்? 7.308. ஸோ ஈச் பேனல் வந்து எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி? 300 வாட் கெப்பாசிட்டின்னு முதல்ல கொடுத்தாச்சு. ஸோ ஐ வில் பி ரிக்வயரிங் 25 பேனல்ஸ். ஸோ இதில் 13 பேனல்ஸை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஏன் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜுக்கு நான் மேட்ச் அப் பண்ணணும். வோல்டேஜ் எனக்கு என்ன இருக்கு? ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் 27. ஓகே, ஸோ 360 வரணும்னா எவ்வளவு தேவைப்படும்? கிட்டத்தட்ட எனக்கு 13 பேனல்ஸ் அது இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அதான் மினிமம் இன்வெர்டர் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை விஓசி. ஸோ விஓசி எனக்கு 27 into 13 gives me 351. ஸோ எப்படினாலும் இன்வெர்டர்ல ஒரு 10% அக்செப்டன்ஸ் இருக்கும். அதனால தான் இங்கே 13. ஓகே, அப்போனா 13 பேனல்ஸை நான் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போறேன்? சீரீஸா கனெக்ட் பண்ண போறேன். ஸோ தட் த டோட்டல் வோல்டேஜ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு த இன்வெர்டர் வோல்டேஜ் ஆர் த மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெர்டர் வோல்டேஜ். ஸோ இப்போ மீதி இருக்க பேனல் நான் என்ன பண்ணணும்? அதையும் இன்னொரு செட் ஆஃப் சீரீஸா கனெக்ட் பண்ணி அதை பேரலா இது பண்ணணும். ஸோ இதுல 13 into 27 is 351. ஸோ 25ல 13 போச்சுன்னா மீதி எவ்வளவு இருக்கு? ரிமைனிங் இஸ் 12. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் 12 பேனல்ஸ் மட்டும் சீரியஸா கனெக்ட் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவு வரும் வோல்டேஜ்? 324. அப்படியே ஆட் ஆகிட்டே தானே போகும். ஸோ 13 பேனல்ஸை கனெக்ட் பண்றப்ப எனக்கு 351 வந்துச்சு. 12 பேனல்ஸ் கனெக்ட் பண்றப்ப எனக்கு 324 தான் வோல்டேஜா வரும். எப்பவுமே வோல்டேஜ் ரெண்டு இதை பேரலல் பண்றப்ப என்ன பண்ணணும்? வோல்டேஜ் சேமா இருக்கணுமா டிஃப்ரெண்டா இருக்கணுமா? சேமா இருக்கணும். சேமா இருக்கணும். ஸோ அதனாலதான் இங்க எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொரு பேனல் ஆட் பண்றோம். ஸோ தட் அந்த ரெண்டு சீரியஸ் ஸ்ட்ரிங்கோட வோல்டேஜும் 351 இருக்கும். அந்த ரெண்டு சீரியஸ் ஸ்ட்ரிங்கையும் நம்ம இப்போ பேரலல் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதான் நம்பர் ஆஃப் பேனல்ஸ் இன் பேரலல் வந்து அந்த 2. ஏன்னா 13 வந்து ஒரு இதுல சீரியஸா இருக்கும், இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்ல 13 சீரியஸா இருக்கும். இப்போ இந்த ரெண்டே நம்ம பேரலல் பண்ணி total number of panels is 26. So the power required will be somewhere around 7.8 kilowatt. அதாவது
Now this is well within the range of inverter output. Suppose எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேனல் ஆட் பண்ணதுனால எனக்கு 8.1 கிலோவாட் போயிடுச்சுன்னா நான் திரும்ப இன்வெர்டரை ரீசைசிங் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இங்க எனக்கு திரும்ப அதுக்குள்ளே தான் இருக்கு. ஸோ நோ இஷ்யூ. ஓகே, so now let's see how the grid while connecting a solar PV system in a grid connected way, how does it affect my tariff? ஏன்னா grid connected solar PV system at the end of the day we are going to have a bidirectional meter which is going to measure both the amount of power imported from the grid and amount of power exported to the grid. இந்த ரெண்டு டேட்டாவுமே நம்மளுக்கு இருக்க போகுது. இப்போ நான் ஃபாலோ பண்ற ப்ராசஸ் என்னோட பாலிசியில தான் அது வந்து நான் நெட் மீட்டரிங் பண்ண போறேனா இல்ல கிராஸ் மீட்டரிங் பண்ண போறேனா அப்படின்றத டிசைட் பண்ண போறாங்க. இட்ஸ் அப் டு த பாலிசி மேக்கர்ஸ் டு டிசைட் how the tariff is going to be calculated for a solar grid connected PV system. Okay, either it's going to be net metering or gross metering. So before going to that, let's see what's the tariff which is followed in Tamil Nadu. இதான் கிட்டத்தட்ட அந்த 3 slabs. Okay, first if at all if the bi-monthly tariff is less than 200 units and if it's greater than 300 units and if it's greater than 500 units. Okay, ஏன்னா bi-monthly தான் நமக்கு பில்லிங் பண்றாங்க. So less than 100 units இருக்கிறப்போ 160 units இருக்கிறப்போ முதல் 100 யூனிட் ஃப்ரீ. ஓகே, அதுக்கப்புறம் மீதி 60 யூனிட்டுக்கு 1 rupees 50 paise and the fixed charge. அவங்க மீட்டர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மீட்டருக்கு வந்து ரீடிங் எடுக்கிறாங்க, அந்த இதுக்கெல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் வந்து ஒரு 20 ரூபாய். ஸோ இட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் ₹110. If at all my bi-monthly consumption is 380 units, first 100 units free, next 100 units you can see இங்க 1 ரூபாய் இருந்தது, இங்க 2 ரூபாய் மாறிச்சு. ஏன்னா என்னோட ஸ்லாப் எங்க போயிடுச்சு, 300க்கு மேல போயிடுச்சு. ஸோ 2 rupees. அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிற 180 யூனிட் வந்து 3 ரூபாய். Okay, and fixed charge you can see here it was just 20, here it's 30, so it accounts for 770. Whereas if at all I'm consuming more than 510 units, first 100 யூனிட் ஃப்ரீ, அடுத்த 100 யூனிட் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுல 1 ரூபாய், இதுல 2 ரூபாய், இதுல 3 rupees 50 paise and the rest of the unit from 200 to 500 it will be charged around 4 rupees 60 paise, whereas it was just 3 rupees out here. So it accounts for somewhere around 1380. Then remaining all the units exceeding 500 will be charged at a rate of 660 rupees. So it accounts for 66. You can also see the fixed charge increases to 50 rupees. Inge 20, inge 30, inge 50. So total is 1846. Okay. ஸோ இப்போ இது வந்து ஒரு எனர்ஜி டிமாண்ட் ஆஃப் அ கன்சியூமர் who is only connected to the grid. இப்போ ஃபார் த சேம் கேஸ் இந்த 510 யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல, இதுக்கு வந்து ஒரு கிரிட் கனெக்டட் கன்சியூமரா இருந்தா அவனோட பில் எப்படிலாம் வேரி ஆகும் டிபெண்டிங் அப்பான் த ப்ராசஸ் ஃபாலோட் ஃபார் பில்லிங். நெட் மீட்டரிங் பண்ணா அவன் எவ்வளவு பில் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும், கிராஸ் மீட்டரிங் பண்ணா அவன் எவ்வளவு பில் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். In case if at all it's only if he is a grid connected consumer, he is going to pay a bi-monthly bill of 1846 rupees. Okay, so இப்போ நான் என்ன பண்றேன், நான் இன்ஸ்டால் பண்ண சோலார் PV சிஸ்டம்ல இருந்து எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது, 200 யூனிட்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ 200 யூனிட்ஸ் கிடைக்கிறப்போ அப்படின்னா 200 யூனிட்ஸ் அதுல இருந்து ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா நான் கிரிட்ல இருந்து எவ்வளவுதான் கன்சியூம் பண்ண போறேன், ரிமைனிங் 310 யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த 310 யூனிட்ஸ்ல எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ, ஸோ 0. அதுக்கு அடுத்த 100 யூனிட்ஸ், இது நான் ஸ்லாப் எதுல இருக்கேன், 310 யூனிட்ஸ்ல இருக்கேன். ஸோ நான் இது ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ அடுத்த 100 யூனிட்ஸ் எவ்வளோ, 2 rupees. அதுக்கு அடுத்த 100 யூனிட்ஸ் எவ்வளோ, 3 rupees. Okay, so 110 units வந்து 3 rupees, so it will be 330. நான் இங்க வந்து
So 100, so 200, and மீதி இருக்க 10 units 30, and fixed charges also going to be 30. So it will end up in just 260 rupees if at all net metering is followed. So net metering என்ன பண்ணுவாங்க, total units 510 நான் கன்சியூம் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுல இருந்து ஆப்ரப்டா எவ்வளவு யூனிட் என்னோட பிவி சிஸ்டம் ஜென்ரேட் பண்ணிச்சோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ மீதி இருக்கிற 310 யூனிட்ஸை மட்டும் நம்ம ஸ்லாப் ரேட் வச்சு கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த 310 இந்த ஸ்லாப்ல வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட் ஃப்ரீ, அதுல மீதி இருக்கிறதுல அப்புறம் மீதி 210 இருக்கா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் 100 யூனிட் வந்து 2 ரூபாய், மீதி இருக்கிற யூனிட்ஸ் வந்து 3 ரூபாய். ஓகே, ஸோ இங்க இது வந்து 210 வரணும். சாரி, அதான் நான் மேக் பண்ண மிஸ்டேக். 100 310 யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து இட் ஹஸ் டு பி 110 வரும். ஸோ இட் வில் பி 330. ஸோ டோட்டல் பில் எவ்வளோ வரும், 560 யூனிட்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஹஸ் டு பி 110 யூனிட்ஸ். ஸோ இட் வில் பி 330, ஃபிக்ஸட் சார்ஜ் 30. ஸோ ஒரு 300 எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ 560 யூனிட்ஸ். ஸோ அப்படின்னா நான் எவ்வளோ சேவ் பண்ணியிருக்கேன், 1846 and 560 அப்படின்னு வரப்போ what's the net saving, 1296. கரெக்டா? ஸோ நெட் மீட்டரிங் மாதிரி எனக்கு பாலிசி ஃபாலோ பண்ணா இதில் எண்ட் அப் இன் சேவிங் 1296 rupees for every 2 months. So yearly it will account me somewhere around 1300 வச்சுக்கலாமா. 1300 into 6, 7800 rupees எனக்கு இயர்லி சேவிங்ஸ் மாதிரி வரும். வேறஸ் கிராஸ் மீட்டரிங் ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா வாட் தே வில் டூ இஸ், ஓவரால் என்னோட பை மந்த்லி டாரிஃப் எவ்வளோ வருது, 1846 வருது. அதுல நான் 200 யூனிட்ஸ் எதை யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன், சோலார் பிவி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த 200 யூனிட்ஸ்ல ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் இவ்வளோன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஜென்ரலா அந்த ரேட் எப்படி யார் ஃபிக்ஸ் பண்றாங்கன்னா, செக்கின்னு ஒரு போர்டு அத்தாரிட்டி இருக்காங்க, அவங்க தான் இது பண்றாங்க. சோலார் எனர்ஜி பவர் ஜெனரேஷனுக்கு அவங்க தான் அத்தாரிட்டி. இட் இஸ் தே ஹூ வில் செட் தட் வேல்யூ. ஸோ அதை எப்படி செட் பண்ணுவாங்கன்னா, எய்தர் இப்போ ரீசெண்டா அந்த ஏரியால இப்போ தமிழ்நாடுன்னு ஒரு ஸ்டேட்னு வச்சுட்டாங்கன்னா, தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்கு இதான் பெஞ்ச்மார்க் வேல்யூன்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. எய்தர் தே வில் மேக் யூஸ் ஆஃப் தட் பெஞ்ச்மார்க் வேல்யூ. இஃப் நாட், ரீசெண்டா அந்த ஏரியால ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரிவர்ஸ் பிட்டிங்ல வந்த பிரைஸ் 3 rupees அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த 3 rupeesல 90% will be given to the energy generated by a consumer who has installed rooftop solar PV system out there in his rooftop. Okay, so அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் 5 மெகாவாட் பிளான்ட் ஒருத்தன் வந்து தமிழ்நாட்டுல 3 ரூபாய்க்கு ஒரு யூனிட் 3 ரூபாய்க்கு கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அப்படின்னா, நான் அதே இதை ரூஃப் டாப்ல இன்ஸ்டால் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க, 2 ரூபாய் 70 பைசா தான் கொடுப்பாங்க ஆஸ் ஆஃப் டுடேஸ் நார்ம்ஸ். ஓகே, கிராஸ் மீட்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நான் இங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ₹3 எடுத்துக்கிறேன். 200 யூனிட்னா எவ்வளோ ஆச்சு, 600 ரூபாய். ஸோ நான் பில் பே பண்ண வேண்டியது 1846 பதிலாக 1246 பே பண்ணுவேன். ஸோ இங்கே எனக்கு 600 ரூபாய் தான் சேவிங். வேற நெட் மீட்டரிங் ஃபாலோ பண்ணா எனக்கு எவ்வளோ சேவிங், 1296 எனக்கு சேவிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நெட் மீட்டரிங் அண்ட் கிராஸ் மீட்டரிங். ஓகே, ஸோ நெட் மீட்டரிங் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சியூமர்ஸ் வில் சேவ் huge amount of power, thereby more amount of consumers will be willing to install solar PV system out there in their rooftop. ஏன் இதுக்கு இந்த பாலிசி சப்போர்ட் ரொம்ப தேவைப்படுதுன்னா, நெட் மீட்டரிங் போகணும் அப்படின்னு எல்லா பாலிசி மேக்கர்ஸும் சொல்றாங்க. அப்படின்னா பாலிசி மேக்கர்ஸ்ன்றத விட அந்த சோலார் பிவி இன்ஸ்டாலர்ஸ் எல்லாம் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்தியாவோட மிஷன் என்ன 2022ல, what's your target as far as solar PV system is concerned? 175 gigawatt. 175 gigawatt. அதுல எத்தனை ஜிகாவாட் வந்து சோலார்ல இருந்து வரணும்? 1000 gigawatt has to
சாரி 100 ஜிகாவாட் வந்து சோலார்ல இருந்து வரணும். அந்த 100 ஜிகாவாட்லயே அவங்க எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னா 36 gigawatt is 40 gigawatt from rooftop and remaining 60 gigawatt from large scale solar PV system. இந்த 40 gigawattல as of now 3 gigawatt கூட achieve பண்ணல. Okay, the main reason for it is that இப்போ ஸ்டேட்ஸ் லைக் தமிழ்நாடுல பார்த்தோன்னா நெட் மீட்டரிங் அளவு கிடையாது, கிராஸ் மீட்டரிங் தான் அளவு, ரூஃப்டாப் கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பிவி சிஸ்டம். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து பேபேக் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால நோ ஒன் இஸ் வில்லிங் டு இன்ஸ்டால் சோலார் பிவி சிஸ்டம் அவுட் தேர் இன் இந்தியா ரூஃப்டாப். ஸோ தட்ஸ் த reason. Okay, so this is how the amount we pay for our electricity EB billing can change while the calculation method changes from net metering to gross metering. Okay, so this is your difference between grid type solar PV system and standalone solar PV system. So சார் இப்போ அந்த பழைய ஸ்லைட்ல சார் அந்த இப்போ 500 வாட்ஸ் 500 யூனிட்ஸ் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம்ல சார், எங்க இங்க பழைய ப்ராப்ளம் போட்டோம், அதுல 30% சார் இல்ல இயர்லியோட 30% சார்? ஸோ இப்போ வந்து சொல்ல போனா அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டில 30% வரை அலோவ் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இப்போ ரைஸ் மில்லுக்கு இண்டஸ்ட்ரியிலனா அவங்களுக்கு ஜெனரலி தே வில் ஹேவ் a dedicated transformer. so in that case அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மரோட கெப்பாசிட்டில 30%, இல்லனா அவங்க டோட்டல் யூனிட் கன்சியூம் பண்றாங்கல்ல அதுல 30%. பேபேக் எவ்வளவு சார் கிடைக்கும்? இதே காஸ்ட் 3 ரூபாய் தானா சார் இல்ல 8 ரூபாவா சார்? இண்டஸ்ட்ரியில என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா அவங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுக்கு வந்து பெர் யூனிட் எனர்ஜி சார்ஜஸ் கிரிட் கனெக்டட் பண்றப்பவே அவங்களுக்கு வந்து 8 ரூபாய் இருக்கும் ஒரு யூனிட். எஸ் சார் 8 ரூபாய் 8 rupees இருக்கும். ஓகே, பெர் யூனிட் காஸ்ட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்க பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணா அவங்களுக்கு ஒரு யூனிட் கிட்டத்தட்ட 5 ரூபாய்க்கு அவங்க மிச்சப்படுத்துற மாதிரி ஆயிருது. ஸோ பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஹெச்டி இண்டஸ்ட்ரீஸால கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது, அதுக்கு பெர்மிட் தர மாட்டாங்க. எல்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேணா, ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேணா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஹெச்டி இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து கிரிட் கனெக்டட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. சார் இப்போ எல்டிலயே பண்றோம் சார், ஆனா இப்போ 30% தான் நம்ம இது பண்ண முடியும் சார், அதுலயும் 3 ரூபாய் தான் தர்றாங்கன்னா யூஸ் இல்லையில்ல சார்? இதை வந்து இண்டஸ்ட்ரி எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து இப்போ அந்த என்டையர் எனர்ஜி வந்து நான் கிரிட்ல இருந்து தான் எடுக்க போறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு 8 ரூபாய் செலவாகும். ஓகே, ஸோ அதுல நான் பிவியை வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணனா ஒன் திங் வேற ஒன்றும் இல்லை, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி 1000 யூனிட் கன்சியூம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் அவன் 8 ரூபான்னு போட்டா மாசம் அவனுக்கு வந்து 8000 ரூபாய் வருது. ஸோ இப்போ அவன் வந்து ஒரு கிலோவாட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணி 150 யூனிட்ஸ் மட்டுமே ஜென்ரேட் பண்றான்னு வச்சுக்கலாம் மாசத்துக்கு. ஓகே, ஸோ அப்பனா அவனோட டோட்டல் கிரிட்ல இருந்து அவன் எவ்வளவுதான் இம்போர்ட் பண்ணிருப்பான்? 850 யூனிட்ஸ் தான் இம்போர்ட் பண்ணிருப்பானா இன்டூ 8. ஓகே, ஸோ 850 into 8. மீன்வைல் இவன் இந்த 150 யூனிட்ஸ் இவன் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு இவனுக்கு வந்து ஒரு 3 ரூபாய் பே பண்ணுவாங்க. சரி, இல்ல அதான் இவன் தானே எக்ஸஸ் ஆகுது. கிராஸ் மீட்டரிங்கே போட்டாலும் இந்த 150 into 3க்கு இல்ல 850 into 8 மட்டும்தான் அவன் வந்து பே பண்ண போறான். ஓகே, ஸோ அவனோட டோட்டல் டிமாண்ட் வந்து 1000, ஈச் யூனிட் 8 rupeesன்றப்போ 8000 rupees per month வருது. வேற இந்த 150 யூனிட்ஸை வந்து அவன் நெட் மீட்டரிங் கான்செப்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு வரப்போகுது? 850 into 8 வரும். கிராஸ் மீட்டரிங் இருந்ததுன்னா 1000 into 8, meanwhile 3 into 150. ஸோ சொன்ன மாதிரி 750 தான் சேவிங்ஸ் இருக்கும். பட் த அட்வான்டேஜ் இஸ் தட் அவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குலாம் வந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்னு ஒன்று வரும். ஓகே, டிபெண்டிங் அப்பான் தியர் கேவிஏ டிமாண்ட். இப்போ அவன் வந்து 10 kVA அவனோட டிமாண்ட் அப்படின்னா ஒரு கேவிஏக்கு 350 rupees பே பண்ணணும். ஸோ 3500 kVA
per month அவன் பே பண்ணும். அது இண்டஸ்ட்ரி ஓடுதா ஓடலையா அப்படின்றதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. அதுதான் வந்து அவங்களோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். ஓகே, சார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க சார். அதான் ஃபிக்ஸட் சார்ஜ், அதான் நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ இப்போ அவன் அதே ஒரு அந்த கேவி 1 கிலோவாட்டோ இல்லை 2 கிலோவாட் பிவி சிஸ்டம் போட்டிருந்தானா அவனோட ஃபிக்ஸட் டிமாண்ட் அவங்க வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஆப்வியஸா என்னோட ஃபிக்ஸட் டிமாண்ட் ஒரு 1 கிலோவாட் சிஸ்டம் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி மை KVA demand will also get reduced. Thereby he will be able to generate amount. Okay, sir. Okay, so from his perspective obviously it's lower, but என்னன்னா அவனோட டிமாண்ட் சார்ஜஸ் அதர் ஃபிக்ஸட் சார்ஜஸ் கம்மி பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அது யூஸ் ஆகும். மீன்வைல் இப்போ இன்னொன்று என்னன்னா அவங்களால to a little bit extent they will be able to achieve what to say ஒரு ரிலையபிலிட்டியும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது இல்லைன்னா கூட என்னோட பேஸ்லோட நான் என்னோட பிவி வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா எனக்கு நான் ஒரு ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி என்னோட சிஸ்டம் ரன் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பிவி சிஸ்டம் இருக்குன்னா ஆப்வியஸா பிவி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ற காஸ்ட் அதிகமா இருக்க போதா, ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ற காஸ்ட் அதிகமா இருக்க போதா? ஜென்ரேட்டரோட காஸ்ட் தான் அதிகம், டீசல் ஜென்ரேட்டர் காஸ்ட் தான் அதிகம். ஸோ அந்த மாதிரி இதுல அந்த டீசல் ஜென்ரேட்டரோட சைஸ் எல்லாம் இதை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஏன்னா கண்டிப்பா என்னோட டீசல் ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நான் வந்து என்னோட டிமாண்டை வேரி பண்ணிக்கலாம். எனக்கு டிமாண்ட் தேவை மாதிரி நான் பவர் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா சோலார் பிவில அந்த கதெல்லாம் நடக்காது. ஸோ அதனால என்னோட ஜென்ரேட்டரோட சைஸை மட்டும் என்னால் கம்மி பண்றதுக்கு இதே மாதிரி கொஞ்சம் ஆடட் அட்வான்டேஜஸ் தான் இருக்கே தவிர மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஜென்ரலி வாட் இண்டஸ்ட்ரி வில் டூ இஸ் அவங்களோட சர்டன் போர்ஷன் ஆஃப் த இதை வந்து சோலார் பிவிக்கே டெடிகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ லைட்டிங் லோட்லாம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த லைட்டிங் லோட்லாம் வெறும் சோலார் பிவி வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆப்வியஸா என்ன ஆக போகுது, எனர்ஜி இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் த கிரிட் கம்மியாக போகுது. ஓகே, ஸோ லீஸ்ட் டிமாண்ட் இருக்கிறதெல்லாம் என்னோட சோலார் பிவி வச்சு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாங்கன்னா 3 ரூபா கிடைக்கிற இடத்துல நான் அதுக்கு பதிலாக அந்த 100 யூனிட் 150 யூனிட்ல 100 யூனிட்டை மட்டுமே நான் எதுக்கு கொடுத்தா போதும், என்னோட லைட்டிங்களோட சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணா போதும். ஐ வில் பி ஏபிள் டு சேவ் சம்மர் அரௌண்ட் 800 rupees because I will be reducing the energy imported from the grid. So that's how it works. Okay, so this is a comparative statement between grid connected and the standalone system. Predominantly the difference is here how am I designing it. இங்க வந்து ஏர்லி எனர்ஜி கன்சப்ஷனை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். இங்க ஆனா என்னோட பேஸ்ட் ஆன் டெய்லி எங்க பீக் வருது அப்படின்றது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து என்டையர் எனர்ஜி ஒன்று ஸ்டோர் பண்ணும் இல்லை யூஸ் பண்ணும். இதுல எக்ஸஸா இருந்ததுன்னா ஐ கேன் சென்ட் இட் டு த கிரிட். இது இயர்லி ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்து பிவி அரே சைசிங், பட் இட்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் யோர் மேக்ஸிமம் டிமாண்ட் ஆர் த டார்கஸ்ட் டைம் ஆஃப் த டே. ஓகே, இன்வெர்டர் சைஸ் அரே மேட்ச் பண்ணா போதும், இங்க பீக்லோட மேட்ச் பண்ணணும். இதுல அரேயை மேட்ச் பண்ணா போதும், ஏன்னா அரேல இருந்து டைரக்டா எங்க தான் வரப்போகுது, இன்வெர்டர் தான் வரப்போகுது. வேற இங்க என்னோட பீக்லோட மேட்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இதுல வெறும் ஃபியூ காம்பனன்ட்ஸ் தான், சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் கூட கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எங்க வருது, பிவில இருந்து இன்வெர்டர், இன்வெர்டர்ல இருந்து என்னோட கிரிட்டுக்கு. இங்க எனக்கு சார்ஜ் கண்ட்ரோலர், பேட்டரி, நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இங்க வருது. So that's the difference. Okay, moreover இங்க எனக்கு ஏதோ சிஸ்டம்ல ஃபெயிலியர்னா கிரிட்ல இருந்து பவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இங்க சிஸ்டம்ல பாட்டுனா டோட்டலா அன்னைக்கு ஒண்ணுமே என்னால பண்ண முடியாது. Okay, that's the difference between standalone PV system and your grid connected solar PV system. Okay, so that's for today. Just without doubt இருக்கா? Any doubts? No sir. Okay. No, sir. Okay, thank you. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.